एणु बाइबल आम्मान को स्पष्ट करे लॉर्ड प्रथम धन्यवाद हो प्रशिक्षित अनुग्रह कले आज आपण मन निकटरे आ गोटे शिक्षा नहीं आसवा सुजोग देले से धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जना प्रेज लॉर्ड आज जो शिक्षा मु गत काली देखुची से शिक्षा रे अनेक शिक्षणीय विषय अच्छी मु निजे भाबुथिली मो ठारू अधिक स्पीड कहवा लोक किए नहांती किंतु सुजित वर्धन जोटा एत स्पीड रे कहउछंती स्पष्ट कहवा लोक षष्ठ कहउछंती षष्ठ मान एणु बाइबल आम्मान को स्पष्ट करे 6 स्पष्ट आ मते जने राजनीतिक नेता जे कि अटल बिहारी वाजपेयी समय प्रधानमंत्री सेक्रेटरी थिले भाई नकुल भाईना से मत कहले सुशांत तोर शिक्षा बहुत स्पीड होची बोलिकी किंतु मोर स्पीड अधिक स्पीड में देखुली ये एमती जो शिक्षा देइछंती लोक माने जहाँ कहूँ ठीक कहूँ किंतु ईश्वर को वाक्य टिके गुटे एतकी माने नहीं कि कहिबा बुझे हेबन आपण माने देखंतु से केते टिके नहीं छथि तापर मु बुझेबी ना मु पढ़ी देबी आपण माने मु बुझेले तो अधिक बुझेबी किंतु मु पढ़ी देबी आपण सुनंतु तांकर कहिबा पछाड़े पड़िबा दंडर चिन्ह बा दंड सहित ताकू कंपेयर करा जायछि। जिसाय जदि आपण 28 अध्याय 13 पद को ध्यान से पढ़ंतु तहिरे लेखा अछि तहिरे सेमाने जाई पश्चात पड़ी भग्न हेबे फांदरे पड़िबे ध्रुत हेबे। पश्चात पड़िबार अर्थ इंग्लिश बाइबल अनुसार फॉलिंग बैकवर्ड पछआड़े पड़िबा। आजिकाली मीटिंग मानकरे देखिबे स्पीकर माने कपाल रे हाथ छुईले से माने पछआड़े पड़ंती पछआड़े से मान को धरिबा पाई मध्ये किछि लोक को पूर्वरु रखा जाए कारण कौन प्रभु पछआड़े पकांती ब्लेसिंग देबा पाई ए पद अनुसार पछआड़े पकेबार अर्थ फांद ध्रुत एवं भग्न बोली लेखा अछि। प्रभु सेमान को पछआड़े पकांती जो मान को से दंड दियंती बाइबल रे अनेक घटना भी अछि जदि जे आमे पढ़िबा वाक्य जतेबेले आपण मा शिक्षा दियंती केवल टिके नियंतु टाइम भाई ले नहीं छंती जेटा कोन 13 पदरो टिके एतकी टिके नहीं छंती जिसे 28 13 पद टिके नहीं छंती किंतु शास्त्र आपण पढ़ंतु 28 अध्याय 9 पदरु 14 पद पर्यंत पढ़ंतु से काहाकू ज्ञान शिक्षा देव से काहाकू समाचार बुझाई देव कि दुग्ध त्यागी वो स्तन्यपानरु निवृत्त शिशु मानकू कारण ए तो विधि उपरे विधि विधि उपरे विधि धाड़ी उपरे धाड़ी धाड़ी उपरे धाड़ी एठी अल्प सेठी अल्प ना मात्र से विदेशी ओष्टाधर ओ पौर भाषा द्वारा यही लोक मानकू कथा कहिबे से मानकू कहिले यही विश्राम तुम्बे माने क्लांत लोकंकू विश्राम दियो पुणे यही तो आराम मात्र से माने शुणिबाकू सम्मत होई हेले नहीं ए हेतु से माने जे परी जाई पश्चात पड़ी भग्न हेबे वो फांदरे पड़िबे वो ध्रुत हेबे एथिपाई से मानक प्रति सदाप्रभुंकर वाक्य विधि उपरे विधि विधि उपरे विधि धाड़ी उपरे धाड़ी धाड़ी उपरे धाड़ी एठी अल्प सेठी अल्प हेबो ए हेतु हे जेरुसालेमस्थ लोक मानकर शासनकारी निंदक माने तुम्बे माने सदाप्रभुंकर वाक्य शुण ए निंदक कौन करते टिकी देखी पढ़े अर्थ कौन भविष्य पढ़ी नहांती किंतु पढ़े आम देखुचु जे मात्र 12 पदे से मानकू कहले यही विश्राम तुम्बे माने क्लांत लोक मानकू विश्राम दियो पुणी यही तो आराम मात्र से माने शुणिबाको सम्मत हेले नाही माने जो माने वाक्य शुणिले नाही
ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଏ ହେତୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଯାଇ ପଶ୍ଚାତ ପଡ଼ି ଭଗ୍ନ ହେବେ ଓ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବେ ଓ ଧୋତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ବିଧି ଉପରେ ବିଧି, ଧାଡ଼ି ଉପରେ ଧାଡ଼ି, ବିଧି ଧାଡ଼ି ଉପରେ ଧାଡ଼ି ଉପରେ ଧାଡ଼ି, ଏଠି ଅଳ୍ପ ସେଠି ଅଳ୍ପ ହେବ। ଏଇଟା ଦୁଇଥର ଲେଖା ହେଇଛି। 10 ପଦରେ ବି ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ 13 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ ଏଇ ଟିକେ ନେଇକି କ'ଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଜଣା। ଯଦି ଆପଣ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦରେ ଏଲି ମଧ୍ୟ ପଛ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବେକ ଭାଙ୍ଗି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ କ'ଣ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥିଲା କି? ନାହିଁ, ଏହା ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ତେଣୁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ପଛ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିବା ଏହା ଦଣ୍ଡର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ। ଆଉ ସେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ବିଷୟ କହିବା କ୍ଷଣେ ଏହିପରି ଥିଲା ଯେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆପଣା ଆସନରୁ ମଞ୍ଚ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲେ ତହୁଁ ତାଙ୍କର ବେକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ସେ ମଲେ, କାରଣ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଓ ଭାରି ଥିଲେ। ସେ 40 ବର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାର କଲେ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 17 ପଦରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 17 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତହୁଁ ସମାଚାର ଆଣିବା ଲୋକ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ପଲିଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇଲେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାସଂହାର ହେଲା। ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର 2 ପୁତ୍ର ହପନି ଓ ପିନସ୍ ମଲେ। ପୁଣି ପରଶୁରାମଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଧରାଗଲା। ଆଉ ସେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ବିଷୟ କହିବା କ୍ଷଣେ ଏହିପରି ଘଟିଲା ଯେ ଏଲି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆପଣା ଆସନରୁ ପଛ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲେ ତହୁଁ ତାହାଙ୍କର ବେକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ସେ ମଲେ, କାରଣ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଓ ଭାରି ଥିଲେ। ସେ 40 ବର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାର କଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ମଲେ ଏବଂ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଧରିକି ଧରାଗଲା ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଖବର ପାଇଲେ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଏମିତି ବସିଥିଲେ, ଏମିତି ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାର ଭାରି ଥିଲା ବୋଲିକି ସେ କ'ଣ ତଳେ କଛାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯାଇକି ବେକ ଭାଙ୍ଗିକି ମଲେ। ବେକ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିକି ମରିବା ଏବଂ ଖାଲିରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଟଚ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ମରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ବାକ୍ୟକୁ ଭଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ପଛକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବି ଯାହାଙ୍କର 2ଟି ସନ୍ତାନ ଯଦି ମରିଯିବାର ଖବର ପାଇଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କରିକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କର ପୁଅ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଲା ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଇତସ୍ତ ହେଲେ, ସେ ଭଲ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ପୁଅ ଭଲ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଗଲା। ତା ନୁହେଁ ଯେ ପାପ ପାଇଁ ସେ ମଲା ବୋଲିକି। ଉନେଶ ନାୟକ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଉଦୟଗିରି ଏରିଆ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବାଡ଼େନାଜୁର, ସେ ମାନେ ନିଜର ପୁଅ ଜଣେ ସେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଲା ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଇତସ୍ତତ ହେଲେ, ସେମାନେ ଫୁଲବାଣୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ପୁଅଟା ଭଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ଥିବା ଲୋକ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କଲେ। ତା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ପାପ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଏବଂ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିନ୍ଧୁକ ଧରାଗଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପଛଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରି ଥିଲେ, ଓଜନ ଥିଲେ, ସେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ମଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ବିକୃତି ତର୍ଜମା କରିକି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଆପଣ ଠିକ୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଛକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରୋହିତମାନେ ଯେମିତି ବସିକି ସ୍ୱାହା ହା ବୋଲି କହିକି ଏଇଟା ଆଣ ବୋଲିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ନ କହିକି ଷଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଲେ ହେବନି। ଷଷ୍ଠ ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଠିକ୍ରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଛକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ଜିସାୟ 28 ଆପଣ 9ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ଆମେ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଷୟ କହିଲେ ବି ଆପଣ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପିତର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବି, ସେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବେକ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍, ମାନେ ପଛକୁ ଫେରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ ସେ ପଛକୁ ହଟିଲେ ନାହିଁ, ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପଛକୁ ହଟିବା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି ପଛକୁ ହଟିବେ। ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଜଣେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇକି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନଥିଲେ, କେବଳ ଜହନ୍ନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ସେ ଜହନ୍ନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଯେ এই ପ୍ରକାର ଭୂତ କେମିତି ଆମେ ଛଡ଼େଇବୁ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ତ ମାନେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ମାନେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନର କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଇବେଲ କଲେଜର ନିୟମ ଥିଲା ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 2 ବର୍ଷ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା ପରେ 1 ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଚାଳନା ଦେଉଛି ତୁମେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଅ ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମୋତେ ପଠେଇଲେ ଜହନ୍ ପି ବ୍ରିଜ୍, ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, ରବିବାର ଚର୍ଚ୍ଚ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ରହିବି। ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଉଳି ଖାଇକି ମାନେ ନ ଖାଇଲେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଉପବାସ ମାନେ କରିବେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏ ଭାଷଣ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋହନ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୈନିକ ମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେହି। ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଲେ ଏବଂ ପଡ଼ିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, କ'ଣ ତାହା ବ୍ଲେସିଂ କି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସେମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ କି? ନୁହେଁ। 18:6 ବିଷୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧରିଲା ବେଳକୁ ଜହନ 18:6ରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେହି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଛକୁ ହଟିଯାଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପଛକୁ ହଟିଯାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲେ। ହଟିବା ଅର୍ଥ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେଇଠୁ ପଛକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ପଛକୁ ହଟୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ହଟୁନାହାନ୍ତି। ହଟିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? 2 ପାଦ ପଛକୁ ଯିବା, ସେଟା ହଟିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହଟିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେହି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଛକୁ ହଟିଯାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ପଛକୁ ଯାଇ ହଟିକି ସେ ଜାଗାରୁ ପଛକୁ ଯାଇକି ହଟି ଯାଇକି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯାକ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛୁ ବୋଲି ଷଷ୍ଠ କହୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ହେବ କି? ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଷଷ୍ଠ ମାନେ 6 କ୍ଲାସ୍, 6 କ୍ଲାସ୍ ଯିଏ ପଢ଼ୁଛି ପରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 6କୁ ଷଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ, ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଦୟାକରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପରେ ପରସ୍ପର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।